एकता बनाई रखो और कुछ गल्लां जड़ियां ध्यान च रखिया करो। मैं घट बोलदा हुंदा कानूनां ते क्योंकि सरकार हर उस गल ते फेल हुई है। सरकार सानू कहंदी सी कि साडे नाल क्लॉज बाई क्लॉज बहस करो, उन्हां नाल बैठ के बहस की हर क्लॉज बाई क्लॉज ते, हर आर्टिकल ते उन्होंने दस्या इत्थे तुसीं गलत हो। उन्होंने एक जिक्र किया आर्टिकल 33 का कि सरकार इंटर कर सकती है, पर कानूनी माहरां कोलों पता लग्या है कि उस दे विच भी शब्दां दा हेर फेर किया गया है। उस दे विच द फूड स्टफ, द फूड ग्रेन, बस इन्ना शब्द चेंज है। फूड ग्रेन मतलब तुसी कणक पैदा करते हो, तुसी झोना पैदा करते हो। फूड स्टफ मतलब कणक तो पीस के आटा बनाया जाता है, वह व्यापारक हो जाता है। झोना शैलरां च जाके चावल रूपी हो जाता है, वह व्यापारक हो जाता है। इस तरीके नाल शब्दां दे हेर फेर पा के वो तुहानू गलत साबित करना चाहते सी, पर खुद गलत साबित हो रहे ने। सरकार को भज्जण वास्ते कोई रास्ता नहीं रह गया। ये अंदोलन की जित होएगी, पर एक जरूर ध्यान रखा करो। थोड़ी देर पहला साडे सेक्रेटरी साहब ने अनाउंस भी किया सी, पिछे जाके बैरीकेडां ते कुछ नौजवान कपड़े उतार के इस तरह बाहां करके खड़े होकर फोटो खिचाते ने। मैं उन्होंने पूछना चाहना कित्थे दे सूरमे हो, तुसी किहड़ी सूरमताई कर रहे हो, उत्थे जाके की साबित करना चाहते हो। तुहाडे आगू कहंदे ने कि इत्थे बैठो, फिर उत्थे की लैण जांदे हो। जब तुहाडे आगू आखदे ने कि जित के मुड़ांगे, पिछे नहीं मुड़दे, फिर मनमर्जियां क्यों करते हो। सरकार तैयारी करी बैठी है, सरकार तैयारी करी बैठी है कि छोटी जी हरकत कर सानू मौका मिले, इस अंदोलन नू खिलार दईए। तुसी मौका दिंदे हो, जिहड़ा नौजवान आगुआं दा आखा ना मनू, इदां दीयां हरकतां करू, वह किसानी नाल गद्दारी करूगा। क्यों? क्योंकि मौका दे रहा सरकार नू इस अंदोलन नू खराब करने का। मैं तां सख्ती च कहना है, ये नौजवानों नू प्यार नाल बड़ा समझा चुके हैं, मनमर्जियां करते ने, जाके उत्थे चैलेंज करते ने। कल फेसबुक ते फोटो पाई सी, नौजवान उन्होंने कहंदा जिहड़े फौजी कर्मी ने वो ड्यूटी कर रहे ने, उन्होंने की दोष है। सरकार की ड्यूटी कर रहे हो, उन्होंने कहंदा तुसीं घरां नूं जाओ, ये ऑर्डर करन जांदे ने। नलैक इदां दे नौजवान नलैक ने हो जिहड़े उत्थे जाके हरकतां करते ने। इत्थे बैठिया करो, किसान आगूआं दे नाल खड़ो, कोई आगू पिछे नहीं जाऊगा। सानू बार बार कहना पैंदा है कि गोलियां खावांगे अगे होके। मैं आखदा तुहानू चेक करके वेख लियो फोटोआं दे विच, जिन्ने बार्डर तोड़दे आए मोहरे होके तोड़दे आए। आ जिहड़े नौजवान उत्थे जाके खप करते ने, एक भी नहीं सी इन्हां दे विचों बार्डर तोड़ने विच। जिहड़े बार्डर तोड़दे सी उन्हीं आगूआं दा आखा मन के इत्थे बैठ लिया। ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ शरारतां करन आए ने। इस करके शरारतां ना करो, आगूआं दा आखा मनो। जे असीं बार्डर तोड़ के इत्थे तक आ सकते हैं तो फिर सरकार नूं झुका भी सकते हैं, तुहाडी गल मनवा भी सकते हैं। इत्थे साडे बजुर्ग आगू बोलते ने, आपां उहनूं मजाक च लेने हैं कि एक शायद कमजोरी की गल करते ने। नौजवानों, ये साडे बजुर्ग आख्या करते से, मेरा बाप मैनू आख्या करता है
कि सब तो बड़ा मित्र प्यो हुंदा पुत्र दा। आ जिहड़े सज्जे खब्बे तुरे हुंदे आ ये पुट्ठे कामां नूं तोड़ दे। चलो कोई गल नहीं, अज मारे होने चार चीकां, अज फलाने दे दर ते खड़े होने आ, वो मित्र नहीं हुंदे। मित्र वो हुंदा है जिहड़ा माड़े कामां तो रोके कि पुत्रा आ काम नहीं करना, इहदे च तेरा घाटा हो जाऊ। वो क्यों कहंदा है? ਉਹਦਾ मकसद हुंदा है कि जिंदगी च मैं आ घाटे खाधे ने, मैं आ रगड़े खाधे ने, ते मेरा किते बच्चा कोई रगड़ा ना खा जाए, कोई इदां दा घाटा ना खा जाए। ते इत्थे कहंदे ने कि आगू कमजोरां वाली गल करदे ने। ओ मेरे वीरो पुछ लो सरकार नूं, जे उन्हां नूं शहादत ही चाहिदी है ते मोहरे होके देवांगे। जे शहादत चाहिदी है ते उन्होंने बिल शहादत लैके वापस करने ने ते हुणे ही आ जान, ऐस सीने च गोलियां मार, एक कदम ही पिछे पुटांगे नहीं, अगे बढ़ांगे। फिर इदां दी गल ना करया करो, तुहानूं बेनतियां करदे हैं। और डैक ना बजाओ, रोज शहीदियां प्राप्त कर रहे हैं साडे किसान, केड़ी खुशी मना रहे हो? वो असीं बड़े जा रहे हैं, आप बड़े जा रहे हैं। क्यों? जेड़ा किसान इत्थे नूं आ रहा वो साडी बांह बन के आ रहा, ते जदों शहीद हो जांदा किते ना किते साडी बांह टुटदी है, ते बड़े असीं जा रहे हैं ते तुसीं दिल्ली वड्ढण आए हो, गाने लाई फिरदे आ। की उच रखिया? उदण लाओ जिदण वड्ढ के मुड़ जांगे दिल्ली नूं। वड्ढण तो भाव मेरा यह है कि आपां कानून वापस करवा के जावांगे, जदों जित के जावांगे फिर ला लियो जाके अपनियां सत्थां च गाने, डीजे ला के पा लियो, भंगड़े लाओ उत्थे खाड़े। इस करके कुछ गल्लां नूं ध्यान च रखिया करो। ते कुछ सियाणे बजुर्गां नूं भी कहांगा, जिहड़े तकाणा नूं कुट पी के इन्हां नौजवानां नूं भी नियाणे बन जांदे ने। मैं देखे ने वो ट्रैक्टर ते बैठे हुंदे ने नाल नौजवानां दे, ते और उत्ते गाने चलते हुंदे ने। तुसीं रोक नहीं सकते। असीं जदों जाने आ, जदों नौजवानों हत्थ बन के बेनती करते हैं, वो साडी गल मनदे ने, ते जिहड़े नाल आए बजुर्ग उन्हां दा आखा नहीं की मन सकते। पर वो आप उदां दे बुद्धि दे लोग मालक ने, ट्रैक्टरां ते चढ़ जांदे ने, दारू पी के भंगड़े पाउंदे ने। शर्म करो, किस काम लई आए आपां? आपां युद्ध लड़ रहे हैं, इस कुर्बानियां हो रही ने, ते जदों कुर्बानियां होण तां फिर भंगड़े नहीं पाईदे। ये सरकार दा स्यापा कर रहे हैं, आ दरी बिछा के बैठे हैं, अफसोस कर रहे हैं सरकार दा। ते फिर इदां दीयां हरकतां करनियां बंद करो। और मैं बेनती करां, इस गल दा यकीन करो, ये गल दा प्रण भी करो, सरकार नहीं चुकती ना चुके। महीना लगे, 2 लगन, 4 लगन, 6 लगे, साल लगे, 4 साल लगन, नरेंद्र मोदी की टर्म खत्म होने तक समय लगे, मुड़ के नहीं जावांगे। जे तुसी बहादुर हो जेड़े उत्थे जाके डोले कढ़ के दिखाने हो, ये प्रण करो पे घरां नूं नहीं जाना। मैं 25 तरीक घरों तुरिया सी ते घर वाल नूं मुड़ के नहीं देखा। मेरी माता ने आख्या, मेरे बाप ने आख्या, मेरे बेटे ने आख्या कि घर नहीं आना, जित के आना। इस करके जित के जावांगे, उदा नहीं मुड़ते, ना जाना उदा ते ना मुड़ना। चौ कंधियां ते ले जाओगे पर हार के नहीं जावांगे, जित के जावांगे। इस करके मेरे वीरो मैं तत्ता बोलिया, माफी चाहना, हथ बन के बेनती है, साथ दियो साडा। साडी कमर होर किसी ने नहीं तोड़नी। गुरु साहब ने कहा सी तुहानू मारने वाला कोई पैदा नहीं होया, जदों मरोगे अपने हाथों मरोगे। इस करके कृपा करो, यकीन करो आगुआं ते जिन्होंने तुसी अगे ला के तोड़िया, उन्हां ते यकीन करो ते उन्हां वो जिहड़ी गल सोच विचार के करते ने वो बिल्कुल एक एक स्टैप। क्योंकि हुण कई मैं बिच दी लंघ के आउणा ट्रालियां दे, मेरी आदत है कि जदों जाना तुर के जाना,
लास्ट तक ते तुर के आना। ते कई सियाणे कहंदे ने भी चलो जो 90% सोध कर रहे ने ते कर लेनी चाहिए है। मेरे वीरो तुहानूं दस देना चाहना है, ये खेती का जिहड़ा सबजैक्ट है, एग्रीकल्चर सबजैक्ट है, स्टेट सबजैक्ट है, और ये अगर असीं उन्होंने खड़े होने नूं थां देती, पैर रखण नूं थां देती, ते कल नूं इदां दे कई कानून लिया के सिੱਟਣਗੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ जगह नहीं देनी, पूर्ण रद्द कराने ने। ये समझ लो, कईयां नूं लगदा है, कई सियाणे इदां दे भी ने विच, वो कहंदे एवें अड़ी बैठे ने, फैसला कर लेना चाहिए। तुहाडे आगू समझदे ने कि आपां इन्हां नूं मौका नहीं दे के जाना। जदों कोई सुप्रीम कोर्ट नवां फैसला लिआउंदी है ते सारियां लोअर कोर्टां लई वो नवां कानून बन जाता, लॉ अख्तियार हो जाता। हो देखियो किताबां लिखियां होंदियां, वकील दे कमरे च जाके देखियो दफ्तर च, एक्ट 1992, एक्ट 1993, एक्ट 2006, एक्ट 2019, वो नवां कानून बन जाता है। जे अज सौदा करके मुड़े तो नवां कानून करके चल जाएंगे कि ये स्टेट सबजैक्ट जदों मर्जी दखल कर लें, वो नहीं करन देंगे, नहीं करन देंगे इन्हों। इस करके पूर्ण रद्द करा के जावांगे, पूरे दे पूरे रद्द करा के मुड़ांगे, यकीन करो। इस करके कोई भी आगू कोई गल कर देवे तो उस गल ते एवें ना बवाल खड़ा करया करो, समझिया करो। ये आगू किते कमले नहीं, इत्थे बुलारे आउंदे बहुत, तुहाडे आगूआं नूं ऐ कर देंगे, ये पिछे मुड़ूगे ऐ कर देंगे। वो ज्यादा अकलमंद ने, अज आए गड्डी च चढ़ के, जिहड़े 40-40 साल तो किसानी ने लड़ते हैं, उन्होंने अकला देन आउंदे ने भी जे आगू कोई तुहाडा मुड़ूगा असीं चक के टायर थल्ले कर देंगे। वो ज्यादा टायर थल्ले करना जानते हैं, ज्यादा अकलमंद ने, ज्यादा सियाणे ने, जिहड़े 40 सालों तो अंदोलन लड़ रहे हैं और प्राप्तियां कीतियां ने। मेरी जथेबंदी मैं लंबी नहीं, बहुत 5-4 सालों तो कायम हुई है। 2015 तो असी एजुटेशन लड़ी है रल के, वीर खड़े ने नाल। असी 2015 च पंजाब सरकार तो 50 रुपए क्विंटल गन्ने की कीमत पुआ के उठे सी, सड़क तो उठे नहीं उन्ना चिर। 2017 च गन्ने का 20 रुपए रेट बढ़ा के चंडीगढ़ों मुड़े सी, विधान सभा घेर ली सी। 2018 25 रुपए क्विंटल दे लैके उठे, हटते परचे भी होए, ट्रेना रोकण दे, हाईवे रोकण दे। 25 रुपए क्विंटल दे सरकार को मना के उठे, फगवाड़ा हाईवे 2 दिन बंद रखा। तो फिर बिना प्राप्ति तो नहीं मुड़ते, प्राप्ति लैके जावांगे, पर भरोसा करो, यकीन करो। इस करके ये बिल्कुल कोई आके इत्थे तुहाडे आगूआं ते उंगल चकदा, तुहाडा फर्ज बनदा भी इहनूं लाओ स्टेज तो थल्ले, ये साडे आगूआं लई क्यों मंदा बोलदा, तुहाडा फर्ज बनदा। सो मैं जे किसी की शान के खिलाफ ज़्यादा बोलिया होवां तो माफ़ी चाहांगा। मेरा सुभाव तत्ता है, मेरा खून भी तत्ता है। मैं जदों 30 च बहना, मैनूं उत्थे भी कहंदे तू बहुत तत्ता है, तो मैं हैगा तत्ता, तुहाडे वर्गा ही तत्ते रवांगे। ना कोई ठंडा साडे च हैगा, तो सरकार नूं तत्तियां करके हटांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगले बुलारे मैं बेनती करांगा गुरइकबाल सिंह जी माहल, प्रधान छैलर एसोसीएशन गुरदासपुर। वो सिर्फ 2 मिनट वास्ते स्टेज ते आउणगे। उन्हां तो अगले बुलारे साडे होणगे जी किसान जथेबंदियां दे रमिंदर सिंह जी पटियाला, सूबा कमेटी मैंबर किरती किसान यूनियन, वो भी तैयार रहन। हुण बोलणगे तुहाडे अगे जी गुरइकबाल सिंह जी। मंच ते विराजमान किसान अंदोलन के प्रबंधक अते मंच के सामने
किसान अंदोलन की रीढ़ की हड्डी किसान वीरो, मेरियां भैणां बैठियां ने, माता बैठियां ने, महापुरख बैठे ने, निहंग सिंह जथेबंदियां आईयां ने अते देश का भविख नौजवान साथी, आओ गुरु चरनां 'च हाज़री लवाइए, फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं शुक्रगुजार हाँ बहुत अपने माझा संघर्ष कमेटी के प्रधान बलविंदर सिंह जी औलख का, जिन्हों ने मैनू इत्थे सद के तुहाडे वर्गे योद्धियां दे दर्शन करने का मौका दिता। राइस मिलर एसोसीएशन गुरदासपुर वालों मैं किसान जथेबंदियों को यकीन दिवाना कि जदों तक किसान अंदोलन चलता रहेगा, जो भी ये सेवा लाउणगियां, मैं तन मन धन दे नाल ही इन्हां दे नाल हाज़र हाँ। क्योंकि किसान सैलर का जो धंधा है 100% ही किसानी के उत्ते डिपेंड करता है। जे किसान नूं कुछ हुंदा है, किसान का नुकसान होंदा, तो सब तो पहला सैलर इंडस्ट्री बंद होंदी है पंजाब की, सारे देश की। हुण जो सेंटर कानून बना रहे हैं 3, ये किसान मारू भी ने, तो इन्हां दे नाल नाल एक कानून होर पास कर रहे हैं FCI जो फूड कारपोरेशन चौल लैंदी है, ये शैलर वालियां नूं डिफाल्टर कर रही है जानबुझ के, कि जे शैलर ही डिफाल्टर होणगे सारे पंजाब दे, ते इन्हां को एक बहाना मिल जाएगा कि झोना खरीद के भेजना किनू है। ये सारे सुचेत होने की लोड़ है। कादियां साहब प्रधान दस के गए ने, नौजवानों नूं ही अपील करके गए ने कि आपां सारे बड़े भागां वाले हां कि सानू इहो जिही होश वाली टीम मिली है। इन्हां दी होश ते साडा जोश अज रल के एक दरिया बनया पिया, समूह बनया पिया, जिसदी कोई ताकत नहीं दुनिया की रोक सकती। जदों तुसीं उदण सारे रोकां तोड़ते आ रहे सी हरियाणा सरकार दियां, मैं भी बैठा देख रहा सी, एक शायर का उर्दू का बड़ा मैनू शेर चेते आया, हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर से निकलेंगे रास्ता बन जाएगा। क्योंकि आप जिथों जिथों भी आए लंघ के अपने आप राह बनते गए, सारियां रोकां हटदियां गईयां। मैं तुहानूं सारिआं नूं अपने वालों अपील करदा कि जिस तरह सानूं जथेबंदियां दे मुखी कहिंदे ने, उन्हां दे नाल लग के उन्हां दी सलाह दे नाल चलो, तां कि असीं जित प्राप्त कर सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अगले बुलारे में बोलांगा रमिंदर सिंह जी पटियाला तो सूबा कमेटी मैंबर किरती किसान यूनियन। पंडाल च बैठी साध संगत जी, गज के फतेह का जवाब दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे अखबार च मोदी साहब की गुजरात यात्रा का हाल चाल लिखिया, ते दूसरी खबर यह है कि करोना के डर करके पार्लीमेंट का सैशन लेट कर दिता। भरावो, करोना तो नहीं है, ये डर पिया साडा कि जुत्तियां बहुत पैणियां, घिरे होए आ। मोदी की घबराहट है जिहड़ी वो भी सामने आ रही है, ते ओदी गंदी सियासत भी सामने आ रही है। घबराहट इस गल दी है कि जे यह अंदोलन डटिया बैठा ते उधर सैशन बुलाउंदा तां विरोधी पार्टियां ने उहदा जीउणा हराम कर देना। इस करके वो इस नूं लेट ले जाना चाहुंदा। और गंदी सियासत यह है कि इस समय दौरान मोदी ने अपनी वंड पाऊ सियासत का हमला आ जिहड़ा वो तेज कर दिता है। 7 सालां च कदे हिंदू मुसलमान कदे कुछ ये करता रहा। ये करते करते WTO के निर्देशों नूं, संसार दीयां साम्राजी कंपनियां नूं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੁਪਾਲਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੈਨੇ ਕੋਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਉਲਟੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਦਨਾਮ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ, ਉਹ ਢੋਂਗੀ ਜਿਹੇ ਖੋਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤਲੂਏ ਚੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਆਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕਰ, ਇਹ ਭਰਮ ਨਾ ਫੈਲਾ। ਭਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੰਗੜੀ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਘੇਰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲਾ, ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਊ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੇ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਗ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣਾ ਹੀ ਫੈਲਣਾ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗ ਐਦਾਂ ਭੜਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੂਗੀ। ਤੇਰੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਐਂ ਧੱਕ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇਂਗਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਰੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਹੰਭਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਵੱਢਦਾ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬੀਜਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਂਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेनती है जी टाइम दे सीमा दे विच रहन, क्योंकि बुलारे साडे पास बहुत ज़्यादा आ। धन्यवाद करते हैं रविंदर सिंह पटियाला जी का। एक दो बेनतियां आ। धन्यवाद करते हैं बाबा रविंदर सिंह मुखी गुरुद्वारा सतलाणी साहब दे पुत्र सरदार इंद्रवीर सिंह संगतां लई लंगर की सेवा लैके आए, इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। एक गड्डी साडे पास खड़ी आ PV 32 क्यू 3535, वो साइड ते कर लैण मेरे वीर। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ट्रैफिक की समस्या आ रही है, ਉਹਨੂੰ परेशानी आ रही है, ਉਹਨੂੰ साइड ते कर लिया जाए। हरप्रीत सिंह हैरी USA तो पिंड ਚੱਕ ਕਲਾਂ लुधियाना 11,000 रुपए की सेवा इस किसानी संघर्ष वास्ते करके गए, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। बलजिंदर सिंह पिंड माड़ू पटियाला तो 2100 रुपए की सेवा इस किसानी संघर्ष वास्ते करके गए हैं, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पटवारी परिवार वालों जलालाबाद मोगा 5100 रुपए की सेवा इस किसानी संघर्ष वास्ते करके गए, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। छज्जू सिंह मोटो मजारा मोहाली 2100 रुपए की सेवा इस किसानी संघर्ष वास्ते करके गए हैं, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी ऋषिपाल एक्स सरपंच खेड़ा इंदरी हरियाणा करनाल, वो भी 2100 रुपए की सेवा इस संघर्ष वास्ते करके गए, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दलबाग सिंह राणीपुर फगवाड़ा 5100 रुपए की सेवा इस किसानी संघर्ष वास्ते करके गए आ, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं अपने अगले बुलारे जुगराज सिंह चाहल जो वकील ने मोगे तो समा 2 मिनट वास्ते बेनती करते हैं कि स्टेज ते आउण। देश के कोने कोने तो आए मेरे किसान भरावो, मजदूर भरावो और हर वर्ग के विचों हर महकमे के विचों आए भरावो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टेज सैकटरी का बड़ा धन्यवाद आ, उन्होंने 2 मिनट दिते हैं, मैं पौने 2 मिनट ही लाऊंगा। सिर्फ 2 गल्लां तुहाडे नाल साझियां करूंगा। पहली तो यह कि मेरी सरसा साहब नाल होर किसान जिहड़े लीडर हैगे उन्हां नाल माड़ी माड़ी गल होई है, तो जिथों पता लग्या कि ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡੱਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਡੱਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਦਮੰਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬਾ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ कि कानून तो उन्होंने मन लिया कि असं सारे वापस लै लें, पर डब्बे का रौला पिया वा वो भी असं छड्डना नहीं, लैके जाना। दूसरी गल इस मोदी दियां बेवकूफियां ने, मैं तो कहना है
ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਟਿਗਮਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਪੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਐਦੋਂ ਬਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, EVM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਗਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਗਰਾਓਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਝਗੜਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਲਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰੁਣ ਕਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਸੰਘ ਤੋਂ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਜੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਰੁਣ ਕਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਸੰਘ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। शुक्रिया। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 2 घोषणा देनी है। खुशहाली के 2 आयाम आपने बोलना है, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। समझ में आया? सबने बोलना है। खुशहाली के 2 आयाम, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। हे किसान, तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन? अगर तुम बोलेगे ही नहीं तो कौन सुनेगा?
खुशहाली के दो आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। मेरे छोटे और बड़े भाई और बहनों, आपको सलाम करता हूं। आज मैं ये दो ही बिंदु पे 2 सेकंड में 2 मिनट में बात करता हूं। खुशहाली के दो आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। ऋण मुक्ति मालूम है, मोदी साहब ने बोला था हम पूरा कर्जा माफ कर देंगे। पहले ही मीटिंग है, पहले ही 2014 में बोले थे, अब तो ऋण मुक्ति किया नहीं। दूसरा है पूरा दाम, स्वामीनाथन आयोग C2+ लागू करेंगे, वो भी नहीं किया। मतलब आज ये भारत सरकार ने जब WTO का सदस्य हुआ 1993 में, तब WTO ने अपने सदस्य राष्ट्रों से सूचना मांगी कि जिस देश के किसान है, वो किसानों को जब वो 100 रुपीज 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है तो उनको फायदा कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है। 1993 को भारत WTO का सदस्य हुआ। जापान सरकार ने सूचना भेजी, WTO को भेजी कि जापान का किसान 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 190 मिलता है, मतलब 90% बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। यूरोप कंट्रीज ने WTO को सूचना भेजी, उन्होंने लिखा WTO को कि यूरोपियन कंट्री में यूरोपियन फार्मर को, यूरोपियन किसान को 175 रुपए मिलता है, मतलब 75% बेनिफिट। अमेरिकन सरकार ने सूचना भेजी WTO को, उन्होंने लिखा अमेरिकन फार्मर को 135 रुपए मिलता है, मतलब 135% बेनिफिट। उस वक्त अपने भारत सरकार ने सूचना भेजी, अपने भारत के तत्कालीन व्यापार मंत्री माजी एक्स राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा, पार्लियामेंट में चर्चा करते हुए कहा, भारतीय किसान को जब भारतीय किसान 100 रुपए खर्चा करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उन्हें 28 रुपए मिलती है। 128 नहीं, -28, 72% घाटा। 93 में पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी, अभी भी ये रिकॉर्ड पार्लियामेंट में है। ये किसान इसलिए हत्या करता है कि इसकी खेती कभी भी फायदे में नहीं जाती। इसका मतलब है ये 3 कानून नहीं, ये किसानों का मौत के फरमान है। मैं ये चाहता हूं, ये पार्लियामेंट है, मोदी ने पार्लियामेंट रद्द की होती, ये जन संसद है, यही कानून करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ, ਯੂਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ, ਆਕਾਸ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ WhatsApp ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਐਡਰੈਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ WhatsApp ਤੇ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਵਲੈਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਦਾਸ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੜ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਯੂਰਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਗਭਗ 50 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਔਨ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਤਰਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਆਏ ਹਫ਼ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਬਾਮਿਸਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦਾ ਕਸਬਾ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੀ ਮੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਦਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆੜੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਉਹ ਵਾਜਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਸਿੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਤਪਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਕਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਕਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 2 ਅੱਗ ਦੇ ਅਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅਥਰੂ ਚੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ 40 ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ 10 ਗੋਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੋਲ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਏ, ਉਹ 2 ਗੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹਲੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਗੋਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 2 ਗੋਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦ ਤਾਈਂ, ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੜੇ ਹੋ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੜੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰੇ ਭੇਸਦੇ ਹੋ, ਮੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ,
ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਜਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਡ ਜਾਊ ਪਿੱਪਲ ਤੋਂ ਗੋਲਾਂ ਖਾ ਕੇ। ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਡ ਜਾਊ ਪਿੱਪਲ ਤੋਂ ਗੋਲਾਂ ਖਾ ਕੇ। ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹਾਂ। ਪਤਝੜਾਂ ਸੀ ਆਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਸੀ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਤਝੜਾਂ ਸੀ ਆਈਆਂ, ਕਿਰ ਗਏ ਬਿਸ਼ਕ ਪੱਤੇ। ਜੜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਕਿ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਕਿ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ। ਨੂਰੀ ਲੋ ਹੈ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਮੇਧ ਰਚ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ। ਅਸ਼ਮੇਧ ਰਚ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ। ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਅੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਧਰਤੀ ਰਕਾਨਦਾ ਹਾਂ। ਘੁੱਗੀਆਂ ਜੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ, ਆਲਣੇ ਉਜਾੜੇ ਕਿਤੇ। ਘੁੱਗੀਆਂ ਜੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ, ਆਲਣੇ ਉਜਾੜੇ ਕਿਤੇ। ਕਲਮਾਂ ਵੰਗਾਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਕਲਮਾਂ ਵੰਗਾਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜੀ। ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਸ਼ਕੇ। ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਸ਼ਕੇ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਅਸਲਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਿੰਦੋ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਿਆਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਮਾਤਾ ਸ਼ਿੰਦੋ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਿਆਲੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਬਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ स्टेज पे आउन कृपा कर। बहुत बहुत आभार आपका। यहीं रह जाएगी महशर में ज़बा मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ है हिंदुस्तान मेरा। इस कालजयी रचना को रचने वाले अमर शहीद करतार सिंह सराभा जी, शहीद आजम भगत सिंह जी की शहादत को क्रांतिकारी सलाम करते हुए मैं बाबुल सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं और इस मंच के माध्यम से आज इस धरना स्थल पर उपस्थित समस्त किसान भाइयों को, बुजुर्गों को और माताओं बहनों को क्रांतिकारी सलाम करता हूं। एक ऐसे समय में जब इस देश के अंदर इस तानाशाह सरकार ने इस देश के प्रत्येक आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों पे अपने पूंजीपति मित्रों को कब्जा करवा रखा है, जब इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार तोड़ा और बर्बाद किया जा रहा है, तो ठीक उसी समय पे आप जैसे क्रांतिकारी जज्बा के जो भगत सिंह की नस्ल के जो लोग हैं, आप लोगों ने इस सरकार के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ रखा है, उससे इस देश के अंदर हम जैसे लड़ने वाले लोगों को बहुत ज्यादा मजबूती मिली है। मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि इस देश की सत्ता ने जहां इस देश के कर्मचारी और व्यापारियों के खिलाफ जो कानून बनाया है, उस कानून से जहां वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी क्रम में इन्होंने इस देश के अन्नदाता के खिलाफ ये जो कानून बनाया है, उस कानून के खिलाफ ये जंग हमको हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि ये जो कानून है ये सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून प्रत्येक नागरिक के खिलाफ है।
और आज ये लड़ाई जो आपने यहाँ पे शुरू कर रखी है, इसमें पूरे हिंदुस्तान सहित उत्तर प्रदेश का प्रत्येक छात्र नौजवान पूरी मजबूती के साथ खड़ा भी और लड़ भी रहा है। लेकिन वहां से सूचनाएं यहां तक नहीं आ पाती हैं क्योंकि मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा है, और वहां बैठी योगी की सरकार लगातार हम लोगों पे मुकदमे कर रही है, लगातार हमारे साथियों पे लाठियां बरसा रही, उनको जेल भेजने का काम कर रही है। लेकिन हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हम ये मानते हैं कि जब कभी भी सत्ता जनता के खिलाफ यदि कोई कानून बनाती है, उनका शोषण करती है, तो हमारी ये महज जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है कि हम लोग सत्ता की मुखालफत करें, उनके खिलाफ, उसके खिलाफ जो भी आंदोलन चल रहा हो उसमें बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी दें। सम्मानित आंदोलित किसान भाइयों, माताओं, बहनों, ये लड़ाई इस देश के खाद्यान्न बाजार पे कब्जा करने को लेकर के है, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख करोड़ रुपए का खाद्यान्न इस देश से निर्यात किया गया था। यह सरकार चाहती है कि इतना बड़ा जो पैसा है, जो बाजार है, उस पे पूंजीपति मित्रों का इनके कब्जा हो जाए, क्योंकि इस देश के जितना भी जहां से भी पैसा निकल सकता था, जितने भी आर्थिक संसाधन थे, चाहे वो रेल हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो बिजली हो, वो सब एक एक करके इन्होंने अपने मित्रों को दे दिया। इस देश के जो भी प्राकृतिक संसाधन थे, जो कोयला था, वन था, तेल था, वो सब दे दिया। अब चाहते हैं कि ये खेती भी इनके पूंजीपति मित्रों को चला जाए, और इसके लिए इन्होंने लगातार प्रावधान बनाए, योजनाएं चलाई, जिसके तहत ये पूरे देश के अंदर 10,000 FPO बनवाने वाले हैं। FPO का मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उस फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने वाले किसान संगठनों को ये हर महीने 50-50 हजार रुपए देंगे 3 साल तक। 18 लाख रुपए ये देने वाले हैं 3 साल के अंदर, और उनसे कहेंगे कि आप अपनी संख्या को बढ़ा करके 1500 तक करो। 1500 एक FPO की जब संख्या हो जाएगी तो उनको इंसेंटिव के रूप में 15 लाख रुपया देंगे ये लोग, यानी एक FPO पे ये 33 लाख रुपया खर्चा करने वाले हैं। और एक FPO में जब 1500 किसान जुड़ जाएंगे, पूरे देश के अंदर 10,000 FPO जब बन जाएंगे तो लगभग 1.5 करोड़ किसान उस FPO के अंतर्गत आ जाएंगे, और उनसे फिर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके इस देश के अंदर खाद्यान्न के जो बाजार है उसको कंट्रोल करना चाहेंगे। इसलिए सम्मानित आंदोलित, चूंकि वक्ताओं की श्रृंखला बहुत लंबी है, इस बात से मैं अपनी सहमति जोड़ते हुए कि आज जब भी उसूलों पे आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो यदि तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप सबके जज्बे को, आप सबकी हिम्मत को क्रांतिकारी सलाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। छात्र, किसान, मजदूर एकता जिंदाबाद। छात्र, मजदूर, किसान एकता जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਆ 1500 ਰੁਪਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਪੁਰ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ, ਚੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਲਵਾਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਂਡ ਲॉर्ड ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਮੋਗਾ ਤੋਂ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੀਰੂ ਸੋਢੀ, ਸਿਖਾ ਸੋਢੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਪਿੰਡ ਹਰਸੀ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਇੱਕ ਆਇਆ 3,000 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ 5100 ਰੁਪਏ ਆਈ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਾ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਗੱਤਕਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿੰਡ ਬਾਬਲਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਬੋਹਰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ
3100 रुपए की पिंड बुखराणा तो आई आ सेवा, इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। गुरिंदर सिंह धूत पिंड धूत कलां हुशियारपुर तो 1100 रुपए की सेवा आई, इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। गुरदीप सिंह दे परिवार वालों 3000 रुपया सेवा जलंधर तो आई आ, इन्हां वीरां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। भारतीय किसान यूनियन एकता अदोआ लगाड़ा हरियाणा सेवा पानी दियां 400 पेटियां, आटा 50 कुआंटल, चावल 20 कुआंटल, जराबां 200, कंबल 50, 5000 रुपए की नगद सेवा करते हैं, इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। यादविंदर सिंह गिल NRI पिंड खंट मालपुर फतेहगढ़ साहब 10,000 रुपए की सेवा इन्हां ने की आ, इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। शपिंदर सिंह गिल जलालाबाद 2500 रुपए मोगे तो ये भी सेवा आई आ दानी सज्जणा वालों, बहुत बहुत धन्नवाद। यूरोपियन पंजाबी साथ यूके 250 पाउंड NRI वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। पिंड मरूर तहसील जिला फिरोजपुर की संगत वालों 2100 रुपए की सेवा आई है, इन्हां दा भी वीरां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। मैं अगले बुलारे अपने डॉक्टर सतनाम सिंह जी अजनाला सूबा प्रधान जमहूरी किसान सभा नूं बेनती करदा कि स्टेज के लागे आ जाण। इस तो पहला एक दो ना होर हैगे आ दानी सज्जणा दे, भी नाल ही बोल देना आ। पिंड कल्याणपुर ते समूह नगर निवासी अमरजीत सिंह हंसरा राही लुधियाना 31,000 रुपए की यह भी किसानी संघर्ष वास्ते सेवा करते, इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। निहाल विहार दिल्ली बीबियां वालों सेवा सरदूल सिंह दिल्ली वाले 10,000 रुपए की इस किसानी मोर्चे वास्ते सेवा करते, इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। बाबा मक्खन शाह लवाणा गुरुद्वारा पिंड वालों ਚੱਕ शरीफ जिला गुरदासपुर 2100 रुपए की सेवा करके गए हैं, इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। इंदरजीत सिंह पिंड नोहो जिला रोपड़ 2100 रुपए की सेवा इन्हां ने भी की, इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। सुखदेव सिंह जिला गुरदासपुर 1000 रुपए की सेवा इन्हां ने इस किसानी संघर्ष वास्ते की, इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। हुण मैं अपने अगले बुलारे सतनाम सिंह जी अजनाला सूबा प्रधान जमहूरी किसान सभा उन्होंने बेनती करदा कि 5 मिनट वास्ते वो स्टेज ते आउण। साडे जिन्ने भी 30 किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे आ ते बाहरलियां स्टेटां दे साडे पास बुलारे आए आ, उन्होंने भी हुण जल्दी टाइम दिता जाऊगा क्योंकि 4 वजे जिहड़ी मीटिंग होनी आ किसान जथेबंदियां दी उन्हां दे विच भी जरूरी जाना आ, इस करके किसान आगूआं नूं पहलां टाइम दिता जाएगा। हुण मैं डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला जी नूं बेनती करदा स्टेज ते आउण। ਵੇਖੋ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10-12 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਹਰ नहीं पाउनी, पर ਜਿਹੜੀਆਂ कल बेनतियां कीतियां सन ਉਹਦੇ बड़े प्रतिक्रम आए सी। ਅੱਜ मैं अजे उठिया नहीं हाँ सवेरे ते कनेडा दे विचों टैलीफोन आ गया भाई ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ कोई गलती कीती आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ शब्द वापस लेने। सो इस करके सारे संसार ਵਿੱਚ आ जिहड़ी स्टेज तो बेनतियां होंदियां वो सिर्फ तुसी नहीं उहदे ते अमल कर रहे, सारी दुनिया च अमल हो रहा। सो कल तो बाद अज स्टेज का जाबता, अज स्टेज के नारे, अज नारे वो नहीं लग रहे जिहड़े कल परसों लग रहे, अज नारे किसानां दे नारे लग रहे। सो मैं वो 2 नारे लवाने आ जिहड़े 3 जिहड़े बड़े प्रतीक आ।
ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰੀਦ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਾਂਸੀ ਤੋਪਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਤੀਰ ਬਰਸ਼ੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਲਵਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਘੋਲ ਲੰਬਾ ਵਾ, ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਫਰਸ਼ੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜੇ। ਫਰਸ਼ੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਤੱਤੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਏ ਮੋਦੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਦੀਆਂ ਗੁੱਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ 13। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੋਤੇ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਪੜਾਉਣਾ। ਆਂਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਆ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵਧੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਕਾਰੇ ਮਾਰੋ 202 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਲੜ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 21ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਰਲਿਆਂ ਟਾਟਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਬਾਨੀ ਅਦਾਨੀ ਦੀ 100 ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਵਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 73% ਦੌਲਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਹ ਵਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 1.25 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰਵੀ ਹਾਂ, ਓਏ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲੇ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੋਰੀਆ ਬੀਜਣ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਰਈਏ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਣੀਆਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੱਕੀ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਟਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੀਬੀਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਅਨਾਜ ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ 73 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆ। ਅਬ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰੀਦ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਮਗਰ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਬਰਛੇ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਗਾਂ ਕਰਤੇ। ਪੱਜ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਦਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਦਣ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੋਦੀ, ਅੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਜੇ। ਆ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਆਓ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੱਲ ਮਗਰ ਮਕਸਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਫੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਮੋਦੀ ਲਿਫਾਫੇ ਬਾਜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਝੂਠਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਆ। 22,000 ਝੂਠ ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ। 22,000, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੀਬੀਓ ਆਪਣੇ ਖੋਲ ਲੋ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਲੈ, ਉਹ 33,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੋਲ ਲਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, 1000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ। 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਮਾਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਬਲ ਹੋਵੇ ਬੰਧਨ ਛੂਟੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਆਗਿਆ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੁਬਕੀ ਅਸ਼ਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ
ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਦਾਸ 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਓ ਭੈਣੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ। ਕੱਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਨੀ ਡਾਨੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇੱਕੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਲ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ 167 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭਾਅ ਬੰਨੂ, ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਲੀ, ਇਹਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ 2017 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ WTO ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਭੱਜੂਗੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ। ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ FCI, ਇਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ FCI ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ FCI ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ WTO ਵੱਲ ਖਲੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖਲੋਊਗੀ। ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਆ, ਲੜਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ WTO ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਲੱਤਾਂ ਢਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ WTO 'ਚੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਪੈਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ MSP
ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ MSP ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ WTO ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਮਾਸਟਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਧਰੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਜਾਫਰਪੁਰ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਮਾਟੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ, ਬਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਗਦੜੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੀਰੋ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਾਬਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਗਰਾਇਆ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਟਾ ਪਿੰਡ ਬਾਬਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਪੰਜਾਬ। ਗਗਨ ਮਾਮਾ ਵਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, खेत जो मांडियो सूरमा वजूजन को धाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत, रण रूतो भाजो नाही सूरो थारो नाओ। मेरे पंजाब दे अते हरियाणे दे जुझारू किसान वीरो, दास साहिबजादा बाबा फतेह सिंह तरना दल हुशियारपुर समूह जथेबंदी वालों ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਿਆਰੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਦਲ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਦਲ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਮੋਹਰੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੋਰੇ ਘੋੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਜੇ ਹਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਸਾਏ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤਾਨਾ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, DIG ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਕਾਰਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਭਾਈਓ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਜੋ ਆ ਅਹੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 14-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ 6 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੋਟੇ ਟੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਣੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੇਬਰ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। हरियाणा का किसान जका है भाई बन बहुत मदद करी है अठे किसाना की। किसाना हरियाणा का किसान, यूपी का किसान, बिना राजस्थान का किसान, बिना सब ने राम राम कहूँ। और एक बात और कहूँ भी, वो जिको मोर्चो है इन्हें एक बात सिद्ध कर दी भी पंजाब और हरियाणा और यूपी और राजस्थान एक ही बात है। किसाना की समस्या सारे इंडिया में एक ही है। तो तुसी जिहड़ी मदद कर रहे हो साडी, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
कोई गल एक मिनट ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਮਾਈਕ ਬਾਰੀ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗਿੱਲ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਕ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਆ ਇਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲਾ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਾਣਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਖਾਸੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਓ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਜਨੂਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਜਨੂਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ 10-10 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁਣ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੱਤੇ ਠੰਡੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਉਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਫਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੀਕ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਚਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜੂ, ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਜੂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝਾਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਾ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੜੇ ਆ। ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਬੰਬ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ स्टेट यूथ अवार्ड वापस करन जो आए ने उन्होंने कहा कि वापस करन जाना। अजीत सिंह जी बुटर सिर्फ 2 मिनट वास्ते, इस तो बाद लखा सधाना जी, उन्होंने तो बाद पवित्र सिंह लाली जी।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਬੱਚਿਓ, ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਖਾ ਲਏ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋੜ ਆਏ ਨੇ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ 3 ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਘਸੀਟਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣੇ ਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਵਾੜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵਾੜੀ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਸੋਢੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 12,000 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। 2000 ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਅਸੀਂ 40 ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਸ 40 ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਗਧਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਟੀਟ ਨੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਟੀਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਮਬੰਦ ਰਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਵਾਦ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਐ ਨਹੀਂ ਜਕਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਿਰ? ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਜਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ ਨਾ, ਬਸ ਐਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਲੱਥ ਜੋਧਿਓ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚੀਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆ, ਕੋਈ ਏਅਰਟੈਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਖੜਨਗੇ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਕੱਠ ਘਟਿਆ ਕਿ ਵਧਿਆ? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਐ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਥੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਆ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਓਏ ਬੱਬਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕੇ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਡੁੱਲ ਜੂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ। ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਈ ਰੋਕੀ ਨਾ, ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਡੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਇਹ ਸੋਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸੋਥੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਐ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿ ਬਥੇਰਾ ਦਬਾਅ, ਬਥੇਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਦਵੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਦਰਾੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ 30-40 ਸਾਲ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਟੋਲ ਘੇਰੇ, ਜੇ ਪੰਪ ਘੇਰੇ, ਜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਘੇਰੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਘੇਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਘੇਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਜੀ ਵਾਪਰ ਜੇ ਆ ਭੂਕਣਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਦਫਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਿੱਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਜੀ ਬੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਜੈਜੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, 1-2 ਵਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਫਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਥੱਕੀ ਪਈ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਥੱਕੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਬਸ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਬਰ ਰੱਖ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1 ਦਿਨ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਆ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰੂਗੀ ਇੱਥੋਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਗੀਆਂ, 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 15-15 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਉਧਰੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ ਪਿੱਛੇ, 3 ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪ, 4 ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਟੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿੰਡੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਲੂਗਾ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਆ 10-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4-5 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ ਮਰਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਦਿਨੇ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਚੌੜ ਚੂੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਬੇਸਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਲਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਠੰਡ ਹੁਣ ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਗੇ। ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕਾ ਦੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹ ਕਰ ਦੂ। ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ DIG ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਗਏ, ਮੋੜਨ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਖੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ, 2 ਨਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਰੋਹਤਕ, ਹਰਿਆਣਾ 1100 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ, ਰੋਹਤਕ, ਹਰਿਆਣਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ 32 ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਬਲਾਕ ਸਨੌਰ ਪਟਿਆਲਾ 3100 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਅਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਸਟੇਜ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ 3100 ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲਹਿੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੀਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 3100 ਰੁਪਇਆ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਅਦਨਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਂਥਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5500 ਰੁਪਇਆ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। SD ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4100 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਲਾਓਗੇ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਦਬਾਸਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕੇ ਮੋਹਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਘੜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਰਾ। ਏਦਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜਮੋਰਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ ਜਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਦਾਮ ਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਕਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬੁਲਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰੂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ MSA ਨੱਥਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਇਆ ਦਾਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਪਟਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸੀਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਇਆ ਦਾਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਤਕੇਹਾ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਾਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਦਾਨ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਭਿਆ ਅਵਲੀਨ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ 3100 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਲਾਲ ਪਿੰਡ ਟਿੰਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹਗ੍ਰਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਵੰਡੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 550 ਦਾ ਨਾਰਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਮੂਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਗਾਗਣ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਅੰਨੀ ਸਰਦਾ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਇੱਥੇ ਲੌਬੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੌਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੌਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਥਰ ਵਸਾਏ ਹੈ। ਉਸ ਲੌਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਲੌਬੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1975 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ CID ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਉਹ 542 ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। 1857 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਫਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 117 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ 542 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂਵਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਾਤਲੋਗਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਲਚਰ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਆ ਠਾਕਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਠਾਕਰੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਆ ਠਾਕਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਲੋਕ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੱਡਾ ਕੱਢਣਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਕੱਢਣਾ। ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਬੀਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੈ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਦਲੀਲ 'ਚ ਹਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਆਏ,
ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਏ ਆ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਦਲਵਾਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਗ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਰਾਵੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਥੋਂ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 90-91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਵੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੈਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋ। ਆ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਰਾਵੋ, ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣ, ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨੇ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਲੋਕ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ। ਪੇਚ ਇੱਥੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਾਵੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਲਾਊਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ 84 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੱਲ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ, ਗਲਤ ਵਹਿਮੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਲੋ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਲਖੋਵਾਲ ਤੋਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠੌਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਅਮ ਰਾਏ ਆਜਮਗੜ੍ਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। गुरु रूप गुरु खालसा जी, मैं फतेह बलौणीआ। मैं 82 साल का ते 4 ऑपरेशन होए ने। थोड़ू देखदा वे थोड़ी फतेह वादा कि मेरी फतेह वादा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुहानू मैं गल दसनी चाहना, आ कानूना बारे सब कुछ दसिया गया आपां नूं। अज 21 दिन हो गए दसदियां नूं, तुसीं ये समझ चुके ने। तुहानू मैं एक सुनेहा देना, सिर जावे पमा जावे पर सिक्की सिदक ना जावे। आपां प्रण कीता होया भी जिन्ना चਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ नहीं हुंदे, ਇਹ ਜਿਹੜੇ मौत दे वारंट ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 26 ਦਿਨ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਸੌਣਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ समा बहुत घट आ, मैनू बहुत लेट समा मिलिया। मैं नारे लाऊंगा हुण, बस मैं इत्थे समाप्त करना। पर तुहानू मैं सुनेहा दिना बई तुसीं इत्थों इत्थे ही रहना जिन्ना चਿਰ काले कानून वापस नहीं लेंदे। मैं कहूँगा पिंड विच ओ बड़ू, तुसीं कहना जिहड़ा किसानां नाल खड़ू। पिंड विच ओ बड़ू, पिंड विच ओ बड़ू। किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, पंजाब किसान यूनियन जिंदाबाद। हुण मैं फतेह बुलाऊंगा, फतेह का जवाब फतेह देना। एक मैं गल दसनी चाहना, ये झूठियां दी सरकार आ। इन्हें साडे नाल वादा झूठे कीते ने, झूठे करके मुकरे ने। एक गल मैं तुहानू होर दसनी चाहना, तुहानू खुशी होगी बई एक पिंड दे विच रौला पै गया। पंचायत ने उहनू दंड लाता भी जा 100 गंडा खा ला ਜਾਂ 100 ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲਾ। ਉਹਨੂੰ 100 4 ਗੰਡੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰ ਲੋ। ਫਿਰ 4 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ 100 ਗੰਡਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ 100 ਗੰਡਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। इस करके मैं बहुता भाषण नहीं दिता, बुलारे मगर ने। मैं सूल दी लंघना नहीं करता, फतेह बनाऊंगा फिर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। साडे दरमियान हरजीत सिंह जी गरेवाल सीनियर मीत प्रधान पंजाब तो पहुंचे ने। उन्हों का इत्थे आने ते बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करांगा पलविंदर सिंह मठौला जिला प्रधान राजेवाल। मनु साडी दातरी, असी मनु दे सोए, जो जो सानू वढ़दा असी दूण सवाए होए। मेरे बड़े प्यारे किसान वीरों, भैनों ते मताओ, सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी की बनाई हुई फतेह प्रवान करिए।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅਰੰਗਾ ਪੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਓ ਜਿੱਥੇ ਛਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧੀ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰੰਨ। ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੋਦੀਆ ਤੈਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਵਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ 3.5 ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੰਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਲਈ ਆ। ਦੱਸੋ ਵੇਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ? ਫੇਰ ਜੰਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਜੇ ਵੇਚੀ ਆ ਦੇ। 3.5 ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚਾਲੇ ਚੁਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਓ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਚੂਹੇ ਵਾਂਗੂ ਡੋਬ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਆ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਪੂਜਣ ਜੋਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਬਰ ਪਾਤੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਆ ਪਬਲਿਕ ਦਿਸਣੀ ਆ। ਆ ਪਬਲਿਕ ਦਿਸਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਦਿਸਣੀ ਆ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜਕਾ ਡੁੱਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰਥਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਫੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਲਾਈਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦਿਓਗੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ? ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਓਏ ਆ ਗਏ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਤੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਆਏ 21 ਦਿਨ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੜੇ ਆ। ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੈਠੇ ਜੇ ਪੂੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ CID ਵਾਲਿਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ 20 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਸਤ ਅਸੀਂ 500 ਬੰਦਾ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਅਜੇ 20-25 ਦੀ ਔਸਤ ਆਉਣ ਡਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਅੜੀਆਲਾ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਾਹ ਤੇ ਲੰਬਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੱਖ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਖ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ।
ਇਹਨੂੰ ਵਹਿ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਆਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਜਮਗੜ੍ਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब लोग जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं सत्यम राय संघर्ष आजमगढ़ पूर्वांचल से शहीद आजम भगत सिंह, सरदार उधम सिंह और अवतार सिंह पास की धरती के आप सब साथियों के त्याग, जज्बे, जुनून, समर्पण और इस बेलाग लपेट बेलौस हौसले को सलाम करता हूं, आदाब करता हूं, सर झुका के प्रणाम करता हूं। आज सबसे बड़ी जरूरत जो हमारे और आपके सामने है वह यह है कि हम लामबंद तो हो चुके हैं, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में गांव-गांव तक, कोने कोने तक आपका यह मैसेज पहुंचना कि आप लामबंद होकर यहां क्यों बैठे हैं, यह सबसे बड़ी जरूरत है, जिसकी जिम्मेदारी मैं ये उम्मीद करता हूं कि नौजवानों के कंधों पर है, जिनके हाथ में सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया की ताकत है। हर नौजवान का फेसबुक अकाउंट है, वह व्हाट्सएप चलाता है, वह इंस्टाग्राम पर है, वह यूट्यूब पर है, क्योंकि जिसे हम स्ट्रीम मीडिया कहते हैं एक्चुअल में वह एक प्रकार का बधुआ मजदूरी करने वाला वर्ग है इस देश का, जो ठीक ठाक कपड़े पहनना सिर्फ जानता है, लेकिन काम वो बधुआ मजदूरी की करता है। और वही बधुआ मजदूरी कराने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री अपने दो पूंजीपति मित्रों को लगा दिया है कि हम तुम्हारे लिए कानून बना रहे हैं ताकि तुम पूरे देश के अंदर करोड़ों किसानों के जमीन जायदाद को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से 90 साल की लीज पर, 120 साल की लीज पर, 700 साल की लीज पर लेकर उनको उनके ही खेत में बधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर कर सको। हम और आप इस कानून का विरोध करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। हम इकट्ठा यहां क्यों हुए हैं? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता है। उसने पहले बीएसएनएल को बेचा, जियो को फायदा पहुंचाया, उसने सेल बेचा, उसने पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट सेक्टर, जिसे हमारे यहाँ लघु उद्योग कहा जाता है, हथकरघा उद्योग कहा जाता है, उसके पूरे फॉर्म को खराब करने का काम किया। उसने उसके बाद पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया। उसके बाद कर्मचारियों को नौकरियों से निकालना शुरू किया। उसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी अभी यहां आए थे, उन लोगों ने आपका समर्थन भी किया। उन बिजली विभाग के कर्मचारियों को निजी कंपनियों के हाथों में बेचने का काम किया। और अब उसके बाद इस देश के अंदर 2.5 लाख करोड़ का कारोबार करने वाला यह कारोबार, जिसे खेती किसानी कहा जाता है, वह हिंदुस्तान जो अविकसित देश है, जो सिर्फ विकासशील है, लेकिन वो अगर दुनिया में हर सामान बाहर से खरीदता है, लेकिन खाद्यान्न हम हिंदुस्तान से बाहर बेचते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का अनाज पिछले वित्तीय वर्ष में हिंदुस्तान ने दूसरे मुल्कों को बेचा है। उसी 2.5 लाख करोड़ रुपए पर इस देश के पूंजीपतियों की निगाह लगी हुई है और उसी 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस करने के लिए यह पूरी एक कवायद चलाई जा रही है इस केंद्र की सत्ता के द्वारा, जिसका विरोध करना हमारा कर्तव्य भी है, हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। मैं एक छोटी सी कविता से अपनी बात समाप्त करूंगा। हिंदी पट्टी से आता हूं, हो सकता है मेरी बात आप लोगों को कम समझ में आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अवतार सिंह पास को पैदा करने वाली ये जमीन जायज सी बात है कि मेरी भाषा समझ लेगी कि आज देश की तरुणाई को अपना फर्ज निभाना है। आज देश की तरुणाई को
अपना फर्ज निभाना है। निगल रहे हैं देश को दो जालिम, उनसे देश बचाना है। निगल रहे हैं देश को दो जालिम, उनसे देश बचाना है। बिकते हुए इस दौर में, गुलामी के इस माहौल में, बिकते हुए इस दौर में, गुलामी के इस माहौल में किसका जीना कैसा जीना। दर्दों गम की महफिल में दर्द ही खाना दर्द ही पीना। जीना है तो अरमानों का, मरना यहां जरूरी है। तन के खातिर मन का सौदा करना यहां जरूरी है। और बांट रहा है कौन देश में मातम और गरीबी आज। मैं पूछता हूं इस मंच से, क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं और बोल पा रहा हूं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप सब अपने अपने गांव में, अपने गली में, अपने चौराहे पे, अपने अपने कारोबार के सेक्टर में, अपने अपने लोगों के बीच में सवाल को जिंदा रखिए कि बांट रहा है कौन देश में मातम और गरीबी आज। पीकर मासूमों का खून, प्यासा का प्यासा आज। बुद्धिजीवियों, देश रक्षकों, कुछ तो फर्ज निभाओ। जिस माता के कोख से जन्मे उसका कर चुकाओ। देश चले तुम खामोश हो, जीते जी मर जाना है। आज देश की तरुलाई को अपना फर्ज निभाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਲਾ ਵਿਸ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਲਾ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ मोनका जी दिल्ली तो, लाश एजलस USA तो 1 क्वांटल खोए दियां पिन्नियां भेजियां हन जो संगत विच वरताईयां जा रही ने। उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सो हुण मैं बेनती करांगा सरदार कुलदीप सिंह जी प्रधान दुआबा किसान यूनीयन पंजाब, वो 5 मिनट वास्ते संगतां दे नाल विचार साझे करनगे। कुलदीप सिंह जी सूबा प्रधान दुआबा किसान यूनीयन पंजाब। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਲੁਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਛ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਭਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੌਦਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਾ, ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੌਦਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਵੀਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ,
ਪਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਜੋ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਭਈ ਆ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਕਿ 99% ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੀਰੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡਾ ਥਿੜਕਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੂਗਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਸੰਜਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਣੇ ਆ ਔਰ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਓ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸੀ 56 ਇੰਚ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 26 ਇੰਚ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਬਸ ਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਭੜਕੀਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਜਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਰ ਵਰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਤਾਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੈਂਠਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਗੁਲਪਨਾਗ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਮਸਤਕ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਜ 4 ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ 4 ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ? ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਭਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਅਜੀਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੋਲ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਬਲ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਬਲੀਦਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਬ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੇ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦਾ ਗੁਣ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝਣ ਦਾ ਗੁਣ ਭਰਨਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ, ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮਖੋ। ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬਲ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜੂਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਭਰਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਆ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਢੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੇ, 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ।
ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਣ ਹਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਗ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਗੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਦੋ ਕਬੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਾਹਨ, ਜਾਦਨਪੁਰ ਸੇ ਕੈਥਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਲੇਕਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਪਰਸ ਜਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਲਪਨਾਗ ਐਕਟਰੈਸ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਜੀ। तमाम किसान जथेबंदियां दा मैं धन्नवाद करदी हां कि अज असी इस मुकाम ते पहुंचे हां कि 21वें दिन ये मोर्चा कायम है। मैं बॉम्बे च काम करदी हां ते किसानी परिवार तो, हाँ मेरा पिंड महादियां, जिला फतेहगढ़ साहब। मैं काफ़ी दिनों की ये मोर्चा, ये मुहिम, ये अंदोलन नूं टीवी ते देख रही सीगी ते अज मैं इत्थे पहुंची हाँ। मैनू स्टेज ते इन्हां ने टाइम बख्शिश किया। मैं काफ़ी दिनों की इत्थे अंदोलन ते आ रही हाँ ते मैनू जिहड़ी चीज़ खिंच के लैके आई है इत्थे, वो ये है कि इस अंदोलन नू, इस मुहिम नू, इस मोर्चे नू झूठे, फरेबी, बेबुनियाद इल्जाम ला ला के बदनाम किया जा रहा है। मेरे फादर साहब ने 40 साल फौज नौकरी की है, मेरे ताए जी ने 35 साल फौज नौकरी की है, मेरे दादा जी ने फौज नौकरी की है, पर हैगे असी किसान ते तुसी सानू बेबुनियाद इल्जाम ला ला के बदनाम करदे हो, साडी इस मुहिम नू बदनाम करदे हो। कल साडे माननीय प्रधानमंत्री जी जिहड़े अपने आप नू प्रधान सेवक कहंदे ने, प्रधान सेवक कहंदे ने अपने आप नू, उन्होंने बयान दिता है बई ये जिहड़ा मुहिम चल रही है, इत्थे जिहड़ा अंदोलन चल रहा है, जिथे हज़ारां ट्रालियां लगियां होईयां ने ते लखां दी तादाद च संगत इत्थे बैठी है, ये सब ओपोजिशन मिसगाइड कर रही है। बई विपक्षी पार्टियां इस अंदोलन नू गाइड कर रही ने। मैं तुहानू पुछदी हां जी, सारे जिहड़े इत्थे हुण वीर बाबे, बीबियां, माता, भैणां बैठियां ने, जे ओपोजिशन पार्टियां च इन्ना दम हुंदा वो सरकार ना बना लैंदियां, जे इन्ना दम हुंदा उन्हां च वो चोण ना जित लैंदियां। असी अज इत्थे क्यों बैठे हाँ? असी अज इत्थे इसलिए बैठे हाँ क्योंकि साडी जिहड़ी मांगां ने वो उन्हां नूं सरकार तक पहुंचाणियां चाहीदियां सीगियां। बशक सरकार ने एक कानून बिना किसी चर्चा दे पार्लीमेंट च पास किते होण, विपक्ष दी पार्टियां नूं संगल पाए होए सी कि वो धरने नहीं कर सकदियां सीगियां। अज एक किसान सड़क ते बैठा है जिन्हां नूं दिल्ली च जाण दी इजाजत नहीं दित्ती गई क्योंकि जिहड़े लोकां ते इल्जाम लाए जा रहे हैं कि बई इन्हां दी ये साजिश है, उन्हां च इन्ना दम नहीं सीगा कि वो धरने ला सकन। ते एक गल मैं होर दसदा, जिहड़े ये लोक साडे इस अंदोलन नूं, साडी इस मुहिम नूं बेबुनियाद ते झूठे फरेबी इल्जाम लाउंदे ने,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਥੇਰੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੋ, ਸਮਝਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਨੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਰਾਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਕਚਰ। ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜੀ, ਸਰਸਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਬੀਕੇਯੂ ਦੁਆਬਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੱਜਣੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀ ਐ, ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ, ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲੀ ਐ, ਵਿਹੋ ਮੁੱਖੋਂ ਸੁੱਟੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਲ ਦਲੀ ਹੋਈ ਰਿੰਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੀਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ। 2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਤੜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀ। ਏਕਾ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਏ ਫੁੱਟ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੱਪੂ ਦੋਵੇਂ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਣ, ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਏ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
96 ਕਰੋੜੀ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ BKU ਦੁਆਬਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰਿਓ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੱਫਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਮੋਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਿਓ, ਟਾਈਮ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 4 5 7, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ, ਖੱਟਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਇਆ। 30 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਲੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਡੈਪਿਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਤੋਂ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਵੀਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੈਕ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਓ, दारू ਨਾ ਪੀਵੋ। ਵੀਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਸੋਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈਨੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 ਜੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਰੜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਰੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਮੋਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਡੈਕ ਨਾ ਲਾਵੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਾਲਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੋਨੀ ਕਾਲਕ, ਜਗਤਾਰ ਧਨੌਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਰਕਲਾ, ਜਿੰਦਰ ਭੜੋ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸੇਵਾ ਪਟਿਆਲਾ 2100 ਰੁਪਇਆ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 200 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀਪਤ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ 500 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 1050 ਰੁਪਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਬੂਟੀਆਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਪਿੰਡ ਮਾਂਗਟਾ 5000 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਪਿੰਡ ਟੁੱਟ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਫਲਪੋਤਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਨੂਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੂੜੇਵਾਲਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਰਾਣਾ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਟੁੱਟ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 10000 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਫੱਲੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪਨਵਾ ਦਸੂਹਾ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਖਾਨ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਧੱਲੇ ਕੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਉਪਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਮੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਰੌਲੀ ਨੂਰਪੁਰ ਲੇਡੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ 35000 ਰੁਪਇਆ ਸੇਵਾ ਪਾਈਗੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 500 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਧੂ ਕਲੋਨੀ ਏ ਬਲਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 3100 ਰੁਪਇਆ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਗੁਪਤ ਦਾਨ 500 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਘਰ ਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਰਹਿਣ। ਬਸ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के किसान वीरों, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और उत्तर प्रदेश के किसानों का समर्थन आप सब लोगों को है और आप सब लोगों को भगत सिंह वर्मा की ओर से बहुत बहुत नमन। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज सबसे ज्यादा दुखी यहां का अन्नदाता किसान है। पहले से ही इस देश का किसान कर्जमंद है। उस सब के बावजूद मोदी सरकार ने 3 काले कानून लाकर देश के किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। और मेरे बुजुर्ग किसानों, इन 3 काले कानूनों से किसान ही बर्बाद नहीं होगा, ये देश बर्बाद हो जाएगा। हम प्रधानमंत्री को बता देना चाहते हैं कि ये शहीद भगत सिंह के एक फौज है, इस बार यहां से खाली हाथ नहीं लौटेगी। इस बार ये 3 काले कानून वापस कराकर ही यहां से किसान अपने घरों को जाएंगे। हम ये चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं केंद्र सरकार को और देश के प्रधानमंत्री को कि इस देश की भलाई के लिए ये 3 काले कानून नहीं है। इस देश की भलाई के लिए केवल एक कानून बना दीजिए। आप इस देश में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दीजिए। उसी रिपोर्ट से इस देश के किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलेगा। जहां तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी भी सरकार का एक धोखा है। किसी भी हमारी फसल का लागत मूल्य भी सरकार हमें नहीं दिला रही है। इस देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण फसल गन्ने की है। गन्ना किसानों को 14-14 महीने तक उसके गन्ने का रेट नहीं मिलता। अभी मेरे एक जीवन भाई बता रहे थे कि पंजाब के गन्ना किसानों को भी सालों से गन्ने का भुगतान नहीं मिला। हम प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपए क्विंटल तत्काल घोषित करें, गन्ने का भुगतान नगद कराया जाए और चीनी मिलों से गन्ने का ब्याज दिलाया जाए गन्ना किसानों को, और गेहूं का रेट कम से कम 5,000 रुपए क्विंटल किया जाए। बासमती धान का रेट जो लाभकारी रेट है वो 7,000 रुपए क्विंटल होना चाहिए। और साथियों, मैं प्रधानमंत्री जी को आगाह करना चाहूंगा कि इस बार ये सरदार भगत सिंह जी की फौज यहां से एक काले कानून वापस करा कर ही जाएगी। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਬਹਿਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ STFW ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਸੁਧਾਕਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। मैं बेनती करांगा मैडम गीतांजलि बहल नूं। सत श्री अकाल जी, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। तुसी सारे मेरे वीर, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहना, मावा सारियां बैठियां होई ने। मैनूं बहुत अच्छा लग रहा है सब नूं देख के। बहुत बुरा हो रहा है इत्थे असी किस लिए कोई खुशी दे मौके 'च इकट्ठे होंदे ते ज़्यादा अच्छा सी। लेकिन तुसी लोग सोचोगे कि मैं इंग्लैंड तो स्पेशली क्यों आई हाँ अज इधर, अज की कारण है नी दूरों मैं इत्थे आई हाँ। मैनू मेरे सारे परिवार नू, सारे सिखां नू, सारे हिंदुआं नू, पंजाबियां नू बाहर रह के बहुत बुरा लग रहा है कि यह सब की चल रहा है। तो मैं इस करके स्पेशली इत्थे आई हाँ तुहाडे विचकार सारी गल करन। ते मैं चाहनी हाँ सारे एकता नाल जिस तरह अज तक चल रहे ने उसी तरह असी अगे चलीए। असी हार नहीं मननी ते मैनू बड़ी उम्मीद भी है कि असी जितांगे। सरकार जरूर साडा साथ देगी ते असी इकट्ठे होके इस चीज़ नू जीतना है। ते किसी तरह की कोई भी कमी पेशी आंदी है असी सारे तुहाडे नाल हाँ। कोई गल नहीं है इंडिया बैठे हैं, हिंदुस्तान है या बाहर हाँ, असी सारे बंदे तुहाडे नाल हाँ बाहर जिन्ने लोग ने।
मैं जो बेस्ट तो बेस्ट अच्छी तो अच्छा कर सकती हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ बहुत बहुत धन्यवाद आर चंद्रशेखर सूबा प्रधान ऑल इंडिया किसान भाइयों और बहनों, मैं तेलंगाना राज्य से आया हूं। मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं आता जी। आपसे बात करने के लिए हमारा बात तेलंगाना किसानों के तरफ से ये किसान आंदोलन में मिलने के लिए हम तेलंगाना किसानों के साथ यहाँ आया। ये किसान आंदोलन ने हिस्टोरिक एंड हीरोइक स्ट्रगल, दिस हिस्टोरिक हीरोइक स्ट्रगल को प्रथम कदम आप पंजाब हरियाणा किसानों का है। वो केंद्र सरकार देने काले कानून को नष्ट ओनली पंजाब एंड हरियाणा किसानों को नहीं है, ये काले कानून को देश में पूरा राज्य को पूरा देश को किसानों को ये नष्ट कर रहा है। इसलिए ये आंदोलन में आप पंजाब प्रथम कदम है। आपका पीछे पूरा देश का वो केरल से साउथ से नॉर्थ तक ईस्ट से वेस्ट तक पूरा राज्यों को किसानों ने आपके पीछे है। इसलिए पंजाब हरियाणा किसानों आप आंदोलन करो, हम पूरा देश क्या किसानों आपके पीछे है। इसलिए आप बहुत बहुत अच्छा आंदोलन कर रहे हैं। हम पूरा किसानों आपके पीछे है, इसलिए हम लड़े तो जीतेंगे का है। इसलिए मैं हमारा तेलंगाना किसानों तरफ से ये बात आपसे बात कर रहा हूं जी। मुझे हिंदी पंजाबी नहीं आता है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। वो इसमें गलती शब्द आने तो मुझे माफ करो जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। टी सुधाकर आंध्र प्रदेश तो प्लीज 1 मिनट लिए हाजिरी लवान। टी सुधाकर जी। किसान साथियों, हम भी तेलुगु स्टेट्स में आया, हमको हिंदी नहीं आता। Particularly we came here to express our solidarity on behalf of All India Kisan Mazdoor Sabha, struggling farmers of Punjab, Haryana, UP. Your struggle inspiring the all India people, all walks of the people, appreciating your struggle and expressing their solidarity to your struggle. In Andhra Pradesh also, in various forms, we are struggling against the black laws of 3 acts and electricity bill. We are expressing once again congratulating the all farmers of Punjab, Haryana and UP. I always supporting you. I always struggling for the support to you. I once again congratulating all of the farmers. बहुत बहुत धन्यवाद। हुण तुहाडे सामने मुख्तियार सिंह विरक जो अपना एक गीत तुहाडे नाल रखणगे। इस तो बाद तैयार रहन प्रितपाल सिंह
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ BSF ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਲੰਮੀ ਕਾਲੀ ਜੀ ਰਾਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ, ਲੰਮੀ ਕਾਲੀ ਜੀ ਰਾਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਨੀਲੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਰ ਵੱਖਰਾ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਔੜੀ ਨਾ ਵੱਟ ਦਿੱਸੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਵੱਖਰਾ, ਦੇ ਕੇ ਸੀਝ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਮਹਾਲਮੀ ਸ਼ੇਰ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਰੜਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਰੜਕੇ ਨਾ, ਮੁਖ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਥੜਕੇ ਨਾ, ਮੁਖ ਵਾਕ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਥੜਕੇ ਨਾ। ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਪੈਦਾ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੁਣਾਈ ਸੀ, ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਪੈਦਾ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੁਣਾਈ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਜਾਂ ਕੱਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਿਓ ਜਵਾਨੀ ਪੜ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਰੜਕੇ ਨਾ, ਮੁਖ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਥੜਕੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੇਜ ਵਸਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਪ ਜਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੇਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਲੋ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਰੜਕੇ ਨਾ। ਤੋ ਗੀਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸੀ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਉੱਠੀ ਜਾਗੀ ਓਏ ਜਵਾਨਾ, ਉੱਠੀ ਖੜੀ ਓਏ ਕਿਸਾਨਾ, ਉੱਠੀ ਜਾਗੀ ਓਏ ਜਵਾਨਾ, ਉੱਠੀ ਖੜੀ ਓਏ ਕਿਸਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਅੱਜ ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਫਾਰੀ ਓ, ਜੱਟਾ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀ, ਜੱਟਾ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀ ਓ। अंतरा येगा तेरे साथ हरियाणा राजस्थान आन खड़े, तेरे साथ हरियाणा राजस्थान आन खड़े, नाल यूपी ते बिहार कश्मीर नाल रले, नाल यूपी ते बिहार कश्मीर नाल रले, हिंदू मुस्लिम सिख अज पाला गुड़ी यारी ओ, जट्टा खिच लै तैयारी, जट्टा खिच लै तैयारी, जवाना खिच ले तैयारी ओ। तुसी केहो जई चुन बैठे अज सरकार, तुसी केहो जई आप चुन बैठे सरकार, जिन्ना चाहुंदे जी किसान सब दिते अज मार, जिन्ना चाहुंदे जी किसान सब दिते अज मार, विरका अपने ही हथ कर गए ने गुदारी ओ, जट्टा खिच ले तैयारी, जट्टा खिच ले तैयारी, जट्टा खिच ले तैयारी ओ। लास्ट अंतराई अज घर घर विचों उठे मर्द दलेर, अज घर घर विचों उठे मर्द दलेर, अज साथ मावा दिता जिन्ना जम्मे पुत शेर, अक्कू वाली आए रहनी सदा कैम सरदारी,
ਅੱਜ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀ ਜੱਟਾ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀ ਓ ਜੱਟਾ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀ ਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਕਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਕਾਰਾ ਇਤਨਾ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਬੱਦਲ ਗਾਈਦੇ ਨੇ ਗੜਾ ਗੜਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਗਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦਰ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗਿਆੜਾ ਡੋਗਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਈ ਰੱਖਿਓ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸੂਰਾਪੁਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਕਾਦਰ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਢਾਡੀ ਹੈ ਔਰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਣ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਵੀਰੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਲਓ 2 ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਆਖ ਆਖ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੋਤੀ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੋਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣਿਓ।
ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਾਦਰ ਪਾਪ ਉਡੰਤ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕਾਦਰ ਪਾਪ ਉਡੰਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद कादर जी। मैं बेनती करांगा प्रितपाल सिंह प्रधान BSF सिर्फ 1 मिनट वास्ते हाजिरी वाण प्लीज, सिर्फ 1 मिनट वास्ते। जोगिंदर सिंह जी पहला बोलणगे। किसान वीरो ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਕਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤਾ ਇਹਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਇਆ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀਆਂ 2 ਕੋਧਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਤ ਜਾਣੂ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਜੋ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਵੈਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ
ਜਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਨੱਕ ਡੋਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਯਾਰੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੀ ਲਈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨਿੱਕਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅੜਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਆ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਖਿਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਤ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਲਮਦਾਰ ਨੇ, ਕਲਮਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਾਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਐਜ ਏ BSF ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ 32 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਮੰਚ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਫੜਨਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਐ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜੇ। ਪੂਰੇ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੋਗ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਾ ਲੈਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2018 'ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਦਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਟੌਪ ਟੀਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿੰਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 50-55 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਨੀ ਸਬਰਵਾਲ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾ ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ, ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ। ਜੇ ਚਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਸਨੇਹ, ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ। ਜੇ ਮਸੀਆਂ ਬਣ ਜਲ ਮਾਵਾਂ ਕਿਤੇ, ਹਾਏ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਦ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਸੀ ਚੂਰੋ ਚੂਰ ਹੋਈ। ਜਦ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਸੀ ਚੂਰੋ ਚੂਰ ਹੋਈ। ਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਮਾਂ ਵਰਗਾ, ਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਮਾਂ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਲੱਖ ਹੋਵਣ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖ ਹੋਵਣ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਨੀ ਸਪਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਓ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਾਂ ਮਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਸਰਦਾ ਏ। ਜੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੇ ਦੂਰ ਬਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖ ਹੋਵਣ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਕੌਲਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ NRA ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ND ਧੁੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 6 ਕੁਆਂਟਲ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ 15 ਪੇਟੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 1000 ਕੇਲਾ ਤੇ 500 ਪੀਸ ਸੰਗਤਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰ 42 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 1500 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗੁੱਲਰਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ 500 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ 1100 ਰੁਪਇਆ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾ 11000 ਰੁਪਇਆ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾ ਕਲਾਂ RS ਮੋਟਰ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਮੀ ਸੰਧੂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਰਾਪੁਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਐਂਕਰ PTC। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗਿਆੜਾ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ 19 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਏ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਪੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹੈ,
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 1914 ਦਾ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂਓ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ। ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌਲਤਪੁਰ ਵਰਗੇ ਬਬਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਬਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ ਜੋ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹੀਰੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਾਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕਰੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸੂਰਾਪੁਰੀ ਜੀ ਗਾਇਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਮਤਾਓ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਗਵਾਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਿੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਰਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੀਰਾ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਚੂਹਾ ਖਾ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਨੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਚੂਹਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੀਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ। ਚੂਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਚੂਹਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਨੇ ਹੀਰਾ ਖਾਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹੀਰਾ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਾਹੇ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨੇ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਫਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਤਕੜੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਵੰਡਿਆ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ,
ਇੱਕ ਗੀਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਏ। ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਟ ਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੇਂਗੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਾਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਵੇਟ ਨੀ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹਿੱਲੀਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਏ। ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲਾ। ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਏ ਕੌਮ ਮੰਗਦੀ, ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਏ ਕੌਮ ਮੰਗਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲੀਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਥੂ ਥੂ, ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟ ਜੂ। ਸੂਰਾਪੁਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿੱਟ ਜੂ। ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲਈ ਫੈਸਲਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲਈ ਫੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਡਣੀ ਤਾਂ ਖਿੱਲੀਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੂਰਾਪੁਰੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਯੋਧਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇੱਥੇ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਏ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਧੌਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਹਿੱਲੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਬਸ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਆਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਇਸ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਾਣ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਲੜ ਆਏ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਐਡੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਲੜਿਆ ਇਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੌਣ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸੂਰਮਿਓ ਧਨੀ ਤੇਗ ਦਿਓ, ਚਸ਼ਮਿਓ ਤੇਜ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ ਪਰਹੇਜ ਦਿਓ। ਮਰਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜੱਥਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਧਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦੀ ਸੌਗੰਧ ਦੀਆਂ, 100 ਕੋ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਦੂੰ ਇੱਟਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ। 100 ਕੋ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਦੂੰ ਇੱਟਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ। ਮਾਰੂੰਗਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ। ਲਾਈਆਂ ਗਿੱਠ ਮੁੱਠਿਆਂ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਅਣਸ਼ ਮਕਾਉਣੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਔੜੀਆਂ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਅਣਸ਼ ਮਕਾਉਣੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਔੜੀਆਂ। ਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚੰਦ ਦੀਆਂ। 100 ਕੋ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਦੂੰ ਇੱਟਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ। 100 ਕੋ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਦੂੰ ਇੱਟਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ। ਮਾਰੂੰਗਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੂ ਪਾਪੀ ਇਸ ਚੀਦੇ ਨੂੰ। ਬੈੜ ਕੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖਿੱਚੂ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ। ਬੈੜ ਕੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖਿੱਚੂ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ। ਬੈੜ ਕੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖਿੱਚੂ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ। ਮਾਰੂ ਕੋ ਕੇ ਦਾਤਿਆ ਖੂਨੀ ਪਲੀਦੇ ਨੂੰ।
ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਗ ਪੀੜ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਉ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੀਆਂ 100 ਕੋ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਦੂੰ ਇੱਟਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂੰਗਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਡਟ ਕੇ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਡਟ ਕੇ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਰੱਤ ਚਿੱਤੇਗਾ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਿਓ। ਵੈਰੀ ਦੀ ਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦਿਓ। ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰੋੜੋ ਪਾਰਸਾ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰੋੜੋ ਪਾਰਸਾ। ਟੋਕਰੀਆਂ ਗੰਦ ਦੀਆਂ 100 ਕੋ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਦੂੰ ਇੱਟਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ। 100 ਕੋ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਦੂੰ ਇੱਟਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ। ਮਾਰੂੰਗਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੰਡਿਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਬਲਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕੌਮ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ। ਔਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਕੌਮ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲ ਨਵਾਬ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੰਕ ਮੜਿਆ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਤਿੱਖੇ ਕਰਤੇ, ਐਨ ਗੰਡਾਸਾ ਚੰਡਤਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਸੋ ਔਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲਾਤੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਮੰਗਦੇ ਆ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਮੰਗਦੇ ਆ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਵਿਛਾੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਨੀਆਂ ਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲਓ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਮੰਗਦੇ ਆ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਮੰਗਦੇ ਆ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਊ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਫੇਰ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਡੈਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਲਾ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 10-10 ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਜੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਭੋਗਪੁਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ 10-10 ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5 ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 10-10 ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ 10-10 ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5 ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 10-10 ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ 10-10 ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5 ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 10-10 ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ 10-10 ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ